두 번째, 저희가 질문들이 올라온 부분의 카테고리가 영역별 학습. 그러니까 보통 4 skills라고 그러죠. 듣기, 읽기, 말하기, 쓰기. 거기에 6 skills 하면은 거기에 문법, vocabulary, 어휘까지 해서 6가지 스킬을 열심히 분야별로 학습을 하는 그게 우리나라에 고착화되어 있는 것 같아요. 근데 처음에 접하는 가장 큰 장벽이 딱 나오죠. 예. 문법. 그 문법에 대해서 제가 교수님께 여쭤보고 싶어요. 네. 그래서 저희가 지금 학교에서 하고 있는 이 방법, 네네. 어떻게 보면 순서, 파닉스, 그 다음에 어휘, 문법 이렇게 가는 게 이거 뭐 잘못됐죠? 많이 잘못됐죠. 많이 잘못됐죠. 이제 다른 걸 다 떠나서 예. 결과적으로 그렇게 해서 안 된다는 것은 우리 어머니들께서 다 알고 계실 거예요. 그리고 이 안 된다는 것이 뭐 단지 지금 한 뭐 1, 2년 된 것도 아니고 10년, 20년 된 것도 아니고 사실은 우리나라 영어 교육의 역사가 사실은 뭐 거의 70년이 넘었는데 아직까지 그런 방식으로 해서 됐다는 얘기를 제가 들어본 적이 없습니다. 그런데도 불구하고 왜 그렇게 거기에 집중하고 몰두하는지 조금 사실은 이해하기 어려울 정도입니다. 문법도 그렇고 나중에 여러분들이 말하기 쓰기도 관심이 많으신데 말하기 쓰기까지도 사실은 저절로 이루어지는 게 제일 좋습니다. 저절로. 100% 다 모든 게 저절로 이루어지지는 않을 겁니다. 그런데 사실은 그 정도까지 준비가 돼야만 문법은 말할 것도 없고 말하기 쓰기도 정말 잘할 수 있고 또 높은 수준에 올라갈 수가 있거든요. 예, 예. 사실은 이제 문법은 머릿속에 영어를 넣는 게 제일 중요한데 머릿속에 영어를 넣는 방법은 딱 두 가지밖에 없습니다. 두 가지만. 그냥 많이 듣는 것과 많이 읽는 것밖에 없어요. 가장 자연스러운 순서는 소리를 들어서 언어를 익히는 건데 이것을 누가 공부해서 하는 사람이 아무도 없습니다. 그냥 우리 그 클라신 교수님도 또 많은 또 전문가들이 이렇게 말씀하시는데 쉽게 말하면 그 아이가 이해 가능한 소리를 많이 꾸준히 들음으로써 저절로 익히게 되는 거거든요. 두 번째 중요한 거는 이제 리딩으로 사실은 이제 입력을 넣어줘야 되는데 문제는 이 리딩이 그냥 내버려 두면 재밌게 하기가 어렵습니다. 그렇죠. 그래서 두 가지가 필요한데 하나는 어릴 때 다른 세상의 유혹에 빠지기 전에 책 읽기가 얼마나 즐겁고 재밌는지를 깨달아야 됩니다. 그래서 우리가 읽어주는 거거든요. 사실은 읽어주는 거는 많이 읽어주면 물론 좋지만 그렇게 많이 읽어줄 필요가 없어요. 꾸준히 읽어주시는 게 중요해요. 좋은 책을, 재밌는 책을. 왜냐하면 어릴 때 읽어주는 거를 통해서는 입력이 많이 들어갈 수가 없어요. 근데 읽어주는 것의 가장 중요한 목적은 사실은 아이로 하여금 이 책 읽기가 이렇게 재밌는 거구나. 이렇게 즐거운 곡을 하는 걸 깨닫게 해주는 겁니다. 그래야만 사실은 이제 스스로 책을 읽고자 하는 열정, 그런 동기부여가 되는 거거든요. 그 다음에 아이가 이제 정말로 머릿속에 많은 영어가 들어가서 영어를 충분히 알고 우리 파닉스 이야기 나오잖아요. 예. 이 파닉스도 사실은 이제 정말 중요한 거거든요. 왜냐하면 이 파닉스를 알아야 문자를 딱 봤을 때 이게 어떤 단어인지를 인식할 수 있으니까. 근데 여기에서 사람들이 혼동을 하세요. 이 파닉스가 굉장히 중요한 역할을 한다고 생각을 하니까 이 파닉스 공부에 그냥 매진하는 겁니다. 특히 한국에서는 아마도 영국이나 미국에서 하는 파닉스 공부보다 제가 보기엔 10배는 더 하는 것 같아요. 굉장히 아이러니일 수가 있는데 근데 재미있게도 우리가 문법 중요하고 말하기 중요하잖아요. 글쓰기도 중요하잖아요. 근데 중요한 것일수록 사실은 공부로서는 잘 안 된다는 거야. 그래서 이 파닉스조차도 사실은 많이 보고 들음으로써 상당 부분 저절로 되게 되어 있습니다. 그래머에 대해서부터 제가 똑같이 또 크라센 교수님께도 여쭤봤습니다. 우리 그래머는 그러면 이게 인풋을 통해서 듣기와 읽기를 통해서 자연스럽게 그래머가 형성이 된다라는 그것을 습득을 하게 된다라고 하는 고광윤 교수님의 의견이셨던 것 같은데 크라센 교수님은 어떤 얘기 하시는지 한번 들어보겠습니다. The next question you should ask is, what about grammar and what about doing it in class? Yeah. So the first thing people want to do is to understand the rules of the language, which is grammar, right? So how about grammar? We have changed cause and effect. The cause is comprehensible input. The result is you acquire grammar. You don't learn it, you acquire grammar. Grammar is very tough to use. People ask me, what about grammar? Do you forbid grammar teaching? No, I don't forbid it, but it's hard to use. If you're speaking another language, think about a language that you're kind of so-so, intermediate. While you're speaking, you want to apply grammar rules. It's very difficult to do.
Grammar isn't bad. It's very, very limited. It's limited. If you want to use grammar while you're speaking, number one, you have to know the rule. We don't know all the rules, not even close. The person in the world who knows the most rules is a man named Noam Chomsky. Noam Chomsky knows more about English than anyone who has ever lived. Oh, absolutely. He knows everything. He's tried to create universal grammars by doing a correct description of English. He knows a lot. You ask him, how many rules of English do you know? Chomsky will say, we've only described small parts, only fragments. The grammar experts who write the books know fewer rules than Chomsky. Best language teachers know fewer rules than the people who write grammar books. The best teachers don't teach every rule that they know. The best students don't understand all the rules that they're taught. So we're talking about a very small part of the grammar of language. So that's number one. You've got to know the rules, and that's impossible. Number two, if you want to use grammar while you're having a conversation, you've got to be thinking about correctness. You've got to be focused on form while you have a conversation. That's very hard to do. People think about grammar while the other person is talking, and they plan the sentence, and you weren't listening, so the sentence doesn't make any sense, okay? So this is very hard to do. You can't think about grammar and communicate at the same time. It's kind of like patting your head and rubbing your tummy at the same time. Number three, you've got to have time to apply grammar rules. In conversation, there isn't enough time. It goes much too quickly. The three conditions: know the rule, be thinking about rules, and have enough time are never met. They're only met when we take a grammar test. When you take a grammar test, you have studied the rule for the test, you're thinking about correctness, and you have time to do it. And our studies, even when people take grammar tests, they don't do very well. This is very, very hard to do. And you know what? We have been doing this backwards for years, and it has never worked. No human being on this earth has ever mastered a language only through grammar study. It can't be done. Never. Never. There is no exception. There might be some genius who memorized the whole dictionary and the grammar rules. You know, we have people who've done that, who have basically memorized the dictionary, but you can't learn all the grammar rules because we don't even know them. The grammar book is incomplete. So it simply can't be done. And the people who do it by grammar, they're very famous cases. They study the dictionary, then they go out in the street, they can't understand anything. 교수님과 똑같은 결론이죠. 문법을 공부해서 그 언어를 구사하는 사람을 본 적이 없다고 하는데 클라센 교수님도 본 적이 없고 단언을 하십니다. 그런 사람 나올 수가 없다. 이렇듯 우리가 그 룰에 갇혀 있는 어떤 문법을 공부하고 단어를 그 문장에 끼워 맞추면 그 언어를 구사할 수 있다라고 하는 거는 클라센 교수님 말씀하셨듯이 시험 볼 때나 한다. 그런데 그렇게 한 사람이 또 시험 또 잘 보는 것도 아니다라고 말씀을 해주셨어요. 너무 당연한 얘기인 것 같은데 왜 제가 얘기하면 아무도 안 믿고 클라센 교수님이 말씀을 하시니까 이렇게 쏙쏙 믿음과 신뢰가 가죠? 교수님. 사실은 예. 어쩌면 그러니까 학교에서는 또 이제 학교 시험 위주의 어떤 준비를 해주는 학원에서는 예. 여전히 문법, 단어 공부 이런 거에 아마 많은 시간을 쏟을 겁니다. 근데 사실은 우리 어머니들이 잘 아시는 것처럼 아이들이 뭐 유치원이나 초등학교 다닐 때는 사실은 그것에 그렇게 많은 신경을 쓰진 않거든요. 그래서 우리 아이들도 요즘에는 많이 들으려고 그러고 또 많이 읽으려고 노력을 해요. 그래서 어쩌면 이제 문법을 통해서 영어를 잘해야 되겠다고 생각하는 사람은 이제는 많지 않은 것 같습니다. 그런데 문제는 이 일이 일어나지 않는다는 거야. 그러니까 뭔가 문제가 있는 거죠, 사실은. 그렇죠. 제가 인터넷상에서 온라인상에서 제 닉네임이 슬로우 미러클입니다. 그리고 저와 함께 전국에 한 2,000여 명의 어머니들이 지금 영어 책을 매일 한 권씩 읽고 있어요. 그
우리가 이제 100권의 책을 읽기로 약속하고 매일 한 권씩 읽고 제가 아침 새벽에 오늘의 책은 이 책입니다. 새 책을 소개하는 글을 올리면 전국에 계신 어머니들이 함께 그냥 왁자질 걸 책 수다를 떨면서 책을 읽기 시작하는 거예요. 자, 그런데 우리가 얼마 전에 읽었던 그 77번째 책이 뭐였냐면 I love you stinky face였습니다. I love your stinky face. 예, 여기에 문장 몇 개 안 나옵니다. 근데 이거 정말 좋은 책이에요. 그냥 보세요. 그러면 그림을 보면 그야말로 빠져듭니다. 이 책에 가정법이 나와요. 가정법, 그 어려운 가정법. 알아도 활용이 잘 안 되는. 자, 그런데 이 아이들이 있잖아요. 이 책을 읽다가 그냥 가정법이 뭔지 설명할 필요도 없고 이 아이들은 가정법이 뭔지 알 수도 없어요. 나중에 이제 배우겠죠. 그런데 알아서 가정법이 사용되는 문장들을 이해하고 또 사용도 사용도 하게 됩니다. 그렇죠. 단순히 이 아이들은 그냥 책 읽기를 즐겼을 뿐인데 그리고 이 일이 사실은 어른들에게는 조금 덜 잘 일어나요. 어른들이 힘든 이유는 나이 먹어서 힘든 게 아니고 머릿속에 죄송합니다 이런 표현을 써서 너무나도 많은 쓰레기가 들어있어요. 온갖 잡동사니가 너무나도 많이 들어있다 보니까 사실은 IBM이 좀 더 나은 표현 같습니다. 네. 아우 속이 확 시원하네. 네, 쓰레기가 많습니다. 예. 그러다 보니까 사실은 너무나도 많은 것들이 있고 많은 것들이 방해하지 않겠습니까? 사실은 그래서 그야말로 순수한 마음을 가진 또 아직까지는 많은 것들로 채워줄 수 있는 그런 우리 아이들만큼은 제대로 일어나지가 않는 거고 아마 이해하실 거예요. 근데 그런 엄마들조차도 제가 영어책 읽기는 문장의 해석이 아닙니다. 단어를 알아야만 읽는 게 아니고 사실은 읽어서 단어를 배우는 거죠. 사실은 아까 우리가 커즈 앤 이펙트 이야기했는데 알고 보면 모든 것들이 다 바뀌어 있어요. 예를 하나 더 들면 우리는 지금 많이 읽어야 된다는 걸 다 알아요. 그래서 무작정 많이 읽으려고 노력을 하거든요. 그래서 어떤 그 선생님이 도장 깨기라는 표현을 쓰셨어. 마치 이러한 심정으로 우리는 영어책을 읽습니다. 그래서 500권 읽기, 1000권 읽기. 재미가 없잖아요, 그러면. 그렇죠. 사실은 이 다독이라고 하는 거는 절대적으로 필요해요. 왜냐면 많이 읽어야만 영어가 잘 되거든요. 근데 이 다독은 다독하려고 해서 되는 게 아니고 사실은 원인은 딴 데 있습니다. 이런 부분에서도 사실은 커즈 앤 이펙트를 사람들이 바꿔서 생각하는 거죠. 말하기도 마찬가지입니다. 말하기는 말하기 연습, 말하기 학습을 통해서 이루어지는 게 아니고 전혀 엉뚱한 곳에 사실은 이 말하기 능력을 갖출 수 있도록 하는 것들이 있는데 사람들은 이것도 공부해서 사실은 얻으려고 하거든요. 크라센 교수님께서 스피킹에 대해서 말씀하신 부분도 한번 보겠습니다. 예. Encouraging the child to speak more will not improve their English. We don't acquire from speaking. We acquire from listening and from reading. So that you don't have to worry about forcing your child to speak. It doesn't matter. 아주 간단 명료하게 스피킹을 연습해서 말을 할 수 있게 되는 게 아니다라는 겁니다. cause and effect, 그 스피킹은 result라는 거죠. 예. 그 에펙트의 효과 중에 하나인 거죠. 그럼 cause가 뭐냐? 원인이 뭐냐? 인풋이라는 거죠. 그 교수님께서 말씀하신 듣기와 읽기가 되면 말하기도 자연스럽게 된다는 거죠. 근데 우리는 아이에게 인풋이 충분하지 않은데 말하기 연습을 시킵니다. 그걸 패턴 잉글리시라고 하죠. 드릴링을 합니다. 드릴링이 뭐예요? I want to eat hamburger. I want to eat pizza. 목적어 바꿔가면서 그 문장의 패턴을 외우게 하는. 언어라는 게 어떻게 보면 우리 문화의 산물이잖아요. 그럼 모호성이 있는 거를 우리 막 공부하기 시작하는 거예요. 그래서 스피킹도 훈련을 시켜야 된다고 생각을 해서 계속 아웃풋. 그럼 이제 아이가 하고 싶은 얘기를 하게끔 했어야 되는데 우리는 너 무슨 역할놀이 하면서 너가 미시스 베이커 한번 해봐. 그러면서 그런 것도 훈련의 하나인 거죠. 그런 부분에 있어서 우리가 영어 교육에서 가장 비효율적인 것만 골라서 다 하고 있었던 거죠. 너무 안타까워요. 우리가 스피킹에 대해서 당연히 스피킹을 할 줄 알아야 영어를 할 수 있는 건데 그게 스피킹 연습해서 되는 게 아니라는 거를 이제는 명확하게 Speaking is not a cause, it's a result라고 했어요. 그 말씀은 꼭 새겨 들으시길 바랍니다. 저희가 시간 관계상 조금 진도를 좀